بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اختر رضا ایڈوکیٹ۔ آج کل میں چونکہ عمران خان کی سپورٹ میں بلکہ پاکستان کی سپورٹ میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں، تو میرے دوست نے ایک لنک مجھے سینڈ کیا، اس میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے 22 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اسی طرح رات مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ بھی ہو رہا تھا، تو اس حوالے سے بھی وہاں پر بھی وہی یہودیت کا تانا دیا جا رہا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اس حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس اگر کرنا چاہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہودیوں نے ایک بہت بڑا پلان بنایا تھا انٹرنیشنل بیٹھ کے کہ کس طرح پوری دنیا کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کو پروٹوکول کا نام دیا تھا۔ یہ پروٹوکول کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لینا تھا۔ یہ پھر پروٹوکول کسی نہ کسی طریقے سے یہ سیکرٹ آؤٹ ہو گیا، انکشاف ہو گیا، دنیا کے اندر یہ بات پھیل گئی، حالانکہ یہ ان کا سیکرٹ پلان تھا۔ بہرحال اب وہ کیا کرتے تھے، یہودیوں کا سب سے بڑا اور مضبوط طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے معیشت کو اپنے شکنجے میں لے کر پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنا تھا۔ آج پوری دنیا کے اندر بہت بڑی کمپنیاں اور بہت بڑی معیشت جو ہے یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ جتنی بھی کمپنیاں آپ لیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، وہ یہودیوں کے شکنجے میں ہیں، اور ان کی ملکیت یہی ہے۔ بلکہ وہ اپنی اولاد کو جیسے ہی وہ پیدا ہوتی ہے، بلکہ ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، تو ایک مخصوص طریقے سے ایک تعلیم و تربیت کا نظام شروع ہو جاتا ہے ان کا، کہ بچے جو ہیں ذہین پیدا ہوں، ان کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ دنیا کے اندر معیشت پر قابض ہو سکیں۔ لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان بھی ان کا ایجنٹ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر عمران خان کی شادی ہوئی، جمیمہ سے اس کی جو شادی ہوئی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ یہودی خاتون ہے، حالانکہ وہ پہلے تو کرسچن خاتون ہے، لیکن اگر یہودی بھی ہو تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک یہودی خاتون سے شادی کی، اور وہ خاتون ہماری ماں بنی ام المومنین کا خطاب پایا انہوں نے۔ تو یہ جرم نہیں ہے، البتہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہودیوں کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں، یا کیسے بن جاتے ہیں؟ تو یہودیوں کا اعلیٰ کار بننے کے مختلف طریقے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کا خود اعلیٰ کار بن جاتے ہیں، اور ہم خود سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے صاف و شفاف لوگ ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہودیوں کا سب سے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ حکومتوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس وقت جو امریکی حکومت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، اور یہودی ریاست اگر قائم ہے تو وہ امریکہ کی چھتری کے نیچے قائم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہ قوم رہ نہیں سکتی جب تک کہ ان پر کوئی ہاتھ نہ ہو کسی کا۔ تو امریکہ کی طاقت جو ہے اس کے ذریعے یہ ریاست قائم ہے، اور انہوں نے معیشت کے ذریعے امریکہ کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اب رہ گئی بات عمران خان کی کہ وہ یہودیوں کا اعلی کار بنے کہ نہیں بنے۔ سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا منصوبہ ہو، لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ منصوبہ کامیاب ہو جائے۔ فرض کریں اب جس طریقے سے امریکہ حکومتوں کو کنٹرول کرتا ہے، تو اسی طریقے سے چونکہ امریکہ تو خود یہودیوں کا اعلی کار ہے، تو اب تک پچھلے 50 60 70 سال کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہماری حکومتوں کو کون کنٹرول کرتا رہا ہے؟ امریکہ ہی کنٹرول کرتا رہا ہے نا۔ دیکھ لیجئے کہ جب میاں نواز شریف صاحب اوباما
प्रेसिडेंट के साथ बैठा था, वो पर्ची लेकर वो 2-3 बातें जो उसने कहनी थी वही अदब से अर्ज़ कर रहा था। उससे हटकर जब ओबामा ने सवाल किया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हाथ पाँव ही फूल गए, वो जवाब ही नहीं दे सका। और देखिए, जिस तरीके से भी अब तक जो भी उनके छोटे से अफसर भी आते हैं तो हमारे जो बड़े बड़े हाई रैंक जो अहदेदार हैं उनको रिसीव करते हैं और हमारे हुक्मरानों तक उनका इस्तकबाल करते हैं। इसी तरीके से हमारी मईशत को सब कुछ जो हमारा है खारजा पॉलिसी को भी अमेरिका ने कंट्रोल किया हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो अमेरिका के आलाकार रहे हैं। अब देखिए, कारगिल का मार्का हुआ तो किस तरीके से नवाज शरीफ जाकर सदर अमेरिका के कदमों में बैठ गया कि देखें जी, मैंने ये नहीं किया, ये तो जनरल मुशर्रफ ने किया है। इसी तरीके से आप अगर और भी मामलात देखेंगे तो खारजा पॉलिसी के हवाले से हम अमेरिका की डिक्टेशन लेते थे, गोया अमेरिका तो यहूदियों का आलाकार है और हम अमेरिकियों के आलाकार हैं। तो फिर अब देखिए कि ये कौन करता रहा है। अब देखना तो यही है ना कि कौन करता रहा है। फ़र्ज़ करें अगर अब ये फ़र्ज़ करें अगर इमरान खान की बात हम करते हैं, अब तो इमरान खान से तो फिर उनको मायूसी हुई है। इमरान खान ने आने के साथ ही देख लीजिए सियासत मदीना का ऐलान किया, फिर उसके बाद अपनी खारजा पॉलिसी की सिमत ही उसने बदल डाली। उसके बाद आप देखिए कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। अब देखिए, एब्सोल्युटली नॉट जिसने कहा है वो कोई आम बात तो नहीं थी। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहना ये आम बात नहीं थी, लेकिन देख लीजिए कि उसने ये कहा तो हमारे जो दूसरे अपोजिशन के जितने भी अरकान हैं और कायदीन हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है इस इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा है, इसने गलत किया है। तो कौन अमेरिका का अलाकार कौन है और कौन उसकी फेवर कर रहा है, आप खुद ही फैसला कीजिए। बात ही होती है कि अब हमारा कंडक्ट और तर्ज अमल बताता है कि कौन किसका आलाकार है। अब देखिए, हमारा इमरान खान ने एक काम जो किया है, उसने कहा कि सीरत जो है हमारी सीरत पर मबनी सीरत नबी को इस तरीके से सिलेबस में शामिल किया जाए कि हमारे नौजवान नस्ल सीरत पर चलने वाली बन जाए। और उसने सिर्फ अमली तौर पर ही करके ये दिखाया है कि सिलेबस में तब्दीली न सिर्फ की बल्कि एक यकसान सिलेबस मुरतब करके गरीब अमीर का फ़र्क मिटा दिया है। तो क्या यहूदी अलाकार ऐसा कर सकता है? आप ही बताइए। फैसला आपने करना है। आपने आपने ये भी फैसला करना है कि जो एजेंट होता है वो किस तरह होता है। जैसे अमेरिका को जिस तरह ये सल्यूट करने वाले, उसका हुक्म मानने वाले हैं, फिर अमेरिका के आगे कुछ और ज़ेर असर मुल्क होते हैं, जैसे इंडिया है। तो इंडिया जो है और अमेरिका है उसकी यारी बहुत ज़बरदस्त है। अब देखिए, हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ किस तरीके से इंडिया के ज़ेर असर रहे। मसलन कुलभूषण यादव जो है उसका जो जासूस पकड़ा गया है, तो हमारे हुक्मरान ने क्या किया, नवाज़ शरीफ ने उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला। फिर एक दूसरे मौके पर जो वहाँ पर धमाके हुए थे इंडिया के अंदर, उसमें नवाज़ शरीफ ने क्या कहा था कि ये हमारी फ़ौज है जो वहाँ पर भेजती है और हमारे यहाँ से गए हैं तो हम ही ज़िम्मेदार हैं कि वहाँ पर जो दहशत गर्दी हुई है। इसी तरीके से जो मामलात फिर वहाँ पर उनके लोग आकर खुफिया नवाज़ शरीफ से मिलते रहे, मरी में मीटिंग हुई, वो दुनिया जानती है। तो अब मुझे ये बताएं कि जो एजेंट होता है उनका तर्ज अमल बताता नहीं है कि कौन कौन एजेंट है और कौन आज़ाद है। अब देखिए, आपने फैसला करना है कि एजेंट का किरदार कौन अदा करता रहा है। इमरान खान ने तो सारी पॉलिसी बदल के रख दी है और इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको तो मायूसी हुई है कि ये क्या हो गया है। अच्छा, अफ़गानिस्तान के मामले पर जो आज़ाद मौक़िफ़ पाकिस्तान ने लिया है, इससे पहले किसी की ज़रूरत नहीं हुई। कोई बंदा आज तक इतनी ज़रूरत से अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की हिम्मत ही नहीं रखता था। तो मेरे भाई, हम पाकिस्तान के साथ हैं। इमरान खान जैसे लोग आते जाते रहेंगे और नवाज़ शरीफ जैसे लोग भी आते जाते रहेंगे। सवाल ये है कि जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं। जहाँ तक यहूदियत की बात है, यहूदी देखिए, आलाकार बनने के लिए एक नीयत और दूसरा अमल होता है।
اور وہ بتاتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ میرے بھائی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اعلی کار کون ہے۔ یہ بار بار یہودیت کے تانے دینے سے حقائق چھپ نہیں سکتے۔ یہ مومن کی جو فراست ہوتی ہے، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ ہزاروں باتیں کہہ سکتا ہوں، ویڈیو پہلے لمبی ہو گئی ہے، طویل ہو گئی ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ میرے دوستو، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اپنے ملک کے مفاد میں، اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کر، اور اللہ تعالیٰ کو سامنے جواب دہی کے خیال سے فیصلہ کریں کہ کون کس کا اعلی کار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔